Good morning. Өглөөний мэнд. Oh, you all look so good today. Өнөөдөр ямар сайхан өдөр вэ? Can we pick up the house lights so I can see everyone? За, заалгын гэрлийг асаадаа би хүмүүсийг хармаар байна. I love morning meetings. Би өглөөний цугларлалтанд дуртай байдаг. You get the leaders out, Бүх ахлагч нар цугларсан the байна. hungry people out, Олон өсөглөн хүмүүс энд байгаа. and they're just a lot of fun. Тэгээ тийм учраас бид нар маш гайхамшигтай цагийг хамт өнгөрөх болно. Now you have to say this. За, ингэж хэлэх хэрэгтэй. Didn't Bot do a fabulous job last night? Thank you. You have to say, no, you have to say that. Didn't Bot do a fabulous job За, last night? бочоргоод өчтөр гайгүй орчуулсан юм шиг байна. Hallelujah. Give him a hand. За. Thank you. Praise God. I didn't sleep very well last night Өчтөр орой нойр холжоод ерөөсөө унтаж чаддаггүй. because I felt like I got a new family. Надад шинэ гэр бүл бий болсон учраас би ерөөсөө унтаж чадаагүй. I hope you'll adopt me Намайг өргөж авах байхаа гэж би үнэхээр найдаж байна. and Colin. Тэгээд манай And Melissa. Colin, манай Melissa, And Arden. манай Arden бас I өргөж want авах my байхаа гэж son найдаж байна. Arden to come up here. Arden, come up Манай here. хүү Arden I хаа want гараад you to иртээ. see my son. Манай хүүтэй танилцаарай. Arden, where are you? Arden байна уу энд? Here he comes. He's Arden running. ирж байна. Now you're going to be amazed at how big he is. За Arden ямар том биетэй, үлгэр gonna- биетэй болохыг хараад та нар You're гайх going to баха. wonder, how did Lisa and John ever birth this giant? Яаж John Lisa хоёроос ийм үлгэр биетэй хүү гардаг байна гэж гайхаж магадгүй. Would you greet the people? Hello, Mongolia. Монголчуудаа сайн байцгаана уу? Hey, it is amazing to be here. I'm so Энд excited. үнэхээр байгаа нь гайхамшигтай байна. Миний сэтгэл маш их хөдөлж байна. I'm very expectant for the youth meeting tomorrow. Залуучуудтай хамт хийх цуглааныг би тийч чадаа хүлээж байна. We have been amazed by how welcoming and how gracious you guys have been. So thank you very Та much. бүхний гайхамшигтай зочломтгой зан чанар биднийг ухтан хүлээж авсан халуун дотны сэтгэлийн шинэ төлөө та бүхэнд баярлалаа. So let me introduce my family to you. За тэгэхээр би одоо та бүхэнд гэр бүлээ танилцуулъя. You know, Arden's probably really running now because he's probably has to show, but do you have pictures of our family? За манай гэр бүлийн зураг гарна одоо Okay, энэ. that is, of course, my beautiful wife of За. 34 years of Мэдээж marriage миний next week. 34 жил ханилж байгаа миний үзэгсэнтэй гэргий Лиса байна. And then these, well, we're missing my oldest son, but that's all right. These are our second, third, and, well, there he is. За манай хамгийн That's- ууган хүү маань. That's our oldest son, За манай ууган хүү Addison. Addison His гэдэг wife, нэртэй. Juliana. Juliana гэдэг нэртэй And эхнэр нь. Addison is like the staff leader of our ministry. За манай үйлчлэлийн одоо хүний нөөцийн одоо дарга хийдэг. He's 30 years old. 30 настай. When I turned 50, it didn't bother me. 50 нас би 50 нас хүрэхэд бол нэг их санаа When I зовоогүй had би. a son turn 30, it bothered me. Харин 30 нас хүү маань 30 нас хүрэхэд би жоохон санаа зовж эхэлсэн. So these are our three single sons. За одоо харин 3 хүү маань нөгөө үлдсэн 3 хүү маань бол ганц It'd be бий. great to have a Mongolian daughter-in-law. Тэгээд уул нэг Монгол бэртээ уулзвал зүгээр ч юм шиг санагдаад ах юм. Austin is 27 and head of our 27 marketing department. Austin манад бас хамт ажилладаг. Alec is 25. Alan Alec 27 is the middle one. And then Don't Arden, you just met. За Arden та нар сая уулзсан. These are my grandbabies. За энэ бол манай ачнаар Asher, байна. he turns 7 this Sunday. За энэ хүү бол 7 нас хүрч байгаа юм байна энэ бүтэнсэ өдөр. This is Sophia Grace. Sophia Grace гэдэг нэртэй охинтой. Oh, she has my heart. Миний зүрхийг хулгайлсан She юм охин has байна. Lisa's personality. Яг Лисатай адилхан. And she's the first girl born in the Bevere and Toscano clan, our entire family За since тэгээд Lisa 1967. John хоёрын гэр бүл буюу энэ хоёрын First girl. төрсөн энэ хоёрын гэр бүл төрсөн анхны охин гинэ. And then this is Lizzie. За Lucy And then this, August was just born last month. өнгөрсөн сард төрсөн. And that is our family. За энэ бол манай гэр бүл. Amen. Амен. I just want to say that I know we have a lot of leaders in here this morning. Өнөөдөр энэ маш олон ахлагч удирдагчдаар суулгасан байгаа учраас би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Most of you are leaders. Ихэнх нь удирдагч нар. In the day session, Өнөөдрийн энэ өдрийн цуглаан дээр this morning and tomorrow morning, өглөөний цуглаан бас маргааш өглөөний I'm цуглаан going to дээр bring strong leadership meeting teachings. би ахлагч удирдагчнаас зориулсан удирдлага зүүн хичээлийг та нарт заах болно. And then tonight, Өнөө орой I'll be speaking on the bait of Satan. өнөөдөр орой би сатаны өрх гэсэн сэдвээр өөрийнхөө номлолтыг хийх I'm just болно. believing there's going to be a tremendous freedom in here tonight. Гайхамшигтай эрх чөлөө энд бидний дунд байх болно гэдэгт би итгэж байна.
I heard the businessmen's meeting and women's meeting was mind-blowing. Өнөөдөр өглөөний бизнес менежерүүдийн уулзалт бас эмэгтэйчүүдийн уулзалт үнэхээр гайхамшигтай болсон гэж би сонссон. I heard it was so good that they said tomorrow we don't want to eat. We just want to hear the word of God from Pastor Дэндүү Colin. сайхан уулзалт болсон учраас өглөөний цаг уухгүйгээр маргааш зүгээр шууд уулзчуд яасан бэ гэж хүмүүс санд гаргасан байна. They were crammed, jammed out, so we're moving it here to a bigger room Тэнд tomorrow. хөл гიშгэгч газаргүй тийм их хүн цугларсан. So don't miss tomorrow morning. Маргааш өглөөний бизнес менүүдийн уулзалтыг бас эмэгтэйчүүдийн уулзалтанд хоцролгүй ирээрэй. Again, I want to thank all of you pastors, Энд байгаа бүх пасторуудад би дахин талархал илэрхийлмээр байна. all of you ministers. Энд байгаа бүх үйлчлэгчдэрт хандаж би You've been хэлмээр байна. laboring in this country for years and years. Та нар олон жилийн туршид энэ газар нутаг дээр эзний үйлчлэгчийн албыг хашиж байгаа. Lisa and I are so humbled Лиса бид хоёр үнэхээр та нарыг хараад to be маш их able to come at this point alongside of you and help you to build your churches. та бүхний энэ хүү үйлчлэлийг хараад та бүхний энэ хичээл зүтгэлийг хараад бид хоёр үнэхээр бахархаж байгаа гэдгийг Our хэлмээр байна. love and honor for you is huge. Та нарыг хайрлах бидний хайр бас та нарыг хүндэтгэх бидний Thank хүндэтгэх you. сэтгэл үнэхээр дүүрэн байгаа Thank шүү. you Баярлалаа. for giving your lives Та бүхэн to амьдралаа build the эзэн kingdom зориулж of өгч God in байгаа. Mongolia. Эзний чуулганд өгч байгаа учраас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Again, I want to say, Дахиад нэг зүйлийг хэлмээр байна. I sense in the spirit it is time that we launch out. Би сүнс дотроо бид нар өшөө илүү гүн газар руу тороо хаях цаг болжээ гэж би итгэж I байна. believe God is going to put an emphasis in your heart. Та нарын зүрх сэтгэлд өнөөдөр өглөө ариун сүнс нэгэн гайхамшигтай өргөлтүүдийг тодорхой болгож өгнө гэдэгт би итгэж Of байна. sending people to other nations. Тэр нь яг уу гэхэлэр зэрэг өөр улс үндэстнүүдэд илгээлтийг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх тэр гайхамшигтай үйл хэргийн төлөө. As we sow into other nations, Бид нар өөр улс үндэстнүүдэд эзний сайн мэдээний үрийг тарих үед God will cause the Mongolian church to continue to grow at a rapid rate. Бурхан Монголын чуулганыг ивэн өрөөж, үүний улмаас Монголын чуулган өсөж тэлэх болно. Don't limit your vision Та нар өөрсдийнхөө алсын to харааг just your community. өчүүхэн жижигхэн өөрийнхөө хайрцагын дотор битгий хийгээрэй. Keep reaching out. Харин та нар тороо гүн газар руу хаяарай. Keep believing for God's grace to do more. Хүмүүсийн бурхны нэгүс хэрэгтэй байгаа тэр ард түмнүүд рүү очих тэр далайцтай You are not- үйлчлүүдийг эхлүүлэх хэрэгтэй. You're not limited by your finances. Та нар өөрсдийнхөө санхүүгийн хайрцагт битгий түгжигдээрэй. You're not limited by your culture. Та нар өөрсдийнхөө соёл заншил битгий түгжигдээрэй. You're not limited by your location. Та нар өөрсдийнхөө одоо байгаа байр суурьнда битгий түгжигдээрэй. You are only limited by your vision. Харин та нар өөрсдийнхөө алсын хараагаар өөрсдийгөө тэлэх ёстой. Your vision must be big. Та нарын алсын хараа асар том байх ёстой. When God appeared to Abraham, Бурхан Авраамд үзэгдээд he said, I am your shield, your exceeding great reward. би чиний бамбай бөгөөд би чиний хязгааргүй хүч тэнхээ чинь байх болно гэж хэлсэн. Abraham was 75. Авраам тэр үед 75 настай байсан. And Abraham said, Авраам хэлэхдээ well, that's great, Lord, дажгүй байна эзэн минь. but I'm old. Гэхдээ би My хөгшөрсөн. wife can't have children. Миний нас явсан эхнэр I маань have хүүхэд гаргаж no чадахгүй. children. Би хүүхэдгүй. The heir of my household is Надад ямар ч Eliezer of өв залгамжлагч Damascus. байхгүй, өв залгамжлагч гарах боломж байхгүй гэж хэлсэн. God said, we got a problem with this boy's vision. Тэгээд бурхан юу гэж хэлсэн гэхээр So God took him out into the middle of the desert at night. түүнийг цүл газарт шүн аваачаад He said, count the stars, Abraham. за одоо чи дээшээ хар. Тэнгэрт байгаа оддыг тоол Авраамаа гэж хэлсэн. All those stars? Энэ бүх оддыг уу They say there's over 10,000 stars visible in the evening in the Middle East. яг тэр үед газрын дунд тэнгисийг тэр орчимд яг тухайн үед 10,000 гаруй од харагдах үед He started байсан counting. байна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 гэж тоолсон. And about 4 in the morning, he fell asleep. За тэгээд үүрийн 4 цагаар Авраам ядраад унтаад өгсөн баха. God was waiting for him the next morning. Харин бурхан түүнийг сэрэгт нь хүлээгээл байж Did гисэн. you count them? Чи тоолсон уу? No. Тоолоогүй. They were innumerable. Би тоолж бараагүй гэж хэлсэн байна. God said, that's the way it's going to be with your children that Тэгвэл come би from чамайг you. яг ийм тоолж баршгүй ур удмаар би ивэж өрөөх болно гэж хэлсэн. God painted a picture on Abraham's imagination Бурхан Авраамийн төсөөллийн ертөнцид зураг зурж өгсөн байна. of innumerable babies. Тоолж баршгүй олон үр садтай болгоно гэж хэлсэн Every байна. time he looked up at the stars, those stars became little babies' faces Чи going, Тэнгэрийн Daddy оддын доор Abraham. очоод оддыг харах болгонд тэр оддууд чиний үр удмыг төлөөлөх болно гэж бурхан хэлсэн байна. That was the hope that God put in him. Бурхан яг л ийм мөрөөдлийг Авраамийн зүрх сэтгэлд хийж өгсөн. Hope is a vision.
Бурхан хүмүүний зүрх сэтгэлд алсын харааг найдвараар дамжуулан And өгдөг. so Abraham, Тэгэхээр Авраамийн хувьд against hope, believed in hope. Against natural hope, believed in God's supernatural hope. Бурханы тэр өгсөн агуу итгэл найдварт өөрийнхөө итгэл найдвараас жилүү итгэх хэр шийдвэрийг Авраам That he гаргасан. would be a father of a multitude. Тийм учраас тэр олон үр садуудтай It болсон was байна. impossible. Энэ бол Авраамын боломжгүй байсан. God put that vision in him, Бурхан түүний зүрх сэтгэлд энэ алсын харааг өгсөн. and nothing would stop it. Тэгээд Бурханы алсын харааг юу ч зогсоож чадахгүй. Let God do that with you. Бурхан энийг таны амьдралд хийх болтугай. Let him put that vision in you Яг ийм алсын харааг Бурхан таны зүрх сэтгэлд өгөх болтугай. so that you can hope in his hope Тэгвэл та нар өөрсдийнхөө найдварт биш харин Бурханы найдварт найдаж игдэх юм and аа. believe in his vision. Түүний алсын хараанд итгэж игдэх юм аа. And you can do more than you can do in your natural Та нар ability. өөрсдийнхөө бие махбодын итгэлээс ч агуу үйл хэргийг Бурханы тэр найдвар дотор хийх боломжтой болох This юм аа. morning, Өнөө өглөө I want to share with you та нартай on a book that I've written. өөрийнхөө бичсэн нэгэн номноос It's called Driven by Eternity. ирээдүгээр хөдлөгдөхгүй гэсэн нэртэй нэгэн номноос This is the next book that we're going to be giving to за this ирээдүгээр nation. хөдлөгдөхгүй гэсэн энэ номыг дараа бид нар монгол хэл дээр орчуулан гаргах гэж байгаа. I have to say that no book has impacted me personally more than this book. Яг энэ номноос өөр бусад номнууд бол яг ийм хэмжээнд надад миний амьдралд хүрээгүй. Харин энэ ном бол үнэхээр гайхамшигтай ном. This book changed my life forever nom- as I wrote it. Энэ номыг би бичиж явах явцдаа л миний амьдрал өөрчлөгдөж явсан. 9 months ago, 9 сарын өмнө I was asked to speak at a conference in Brazil. би Бразилд нэгэн конференц дээр өргөдөж очсон байна. And funny, Brazil again. Би дахиад Бразилийн тухай ярих хэрэгтэй болж байна, тийм ээ? But when I flew down to this national conference, За би тэгээд энэ үндэсний конференц руу очсон. the arena was packed out with around 13,000 people. За тэр стадионд ойролцоогоор 13,000 хүн байсан. They were only pastors and leaders. Зөвхөн 13,000 тэр хүмүүс зөвхөн пасторууд, удирдагч нар байсан. The congregation members weren't allowed, Ямар ч зүгээр итгэгч нар тэр цуглаанд оролцох боломжгүй байсан. just leaders. Зөвхөн пасторууд. Over 13,000 in the arena. 13,000 пастор удирдагч нар тэр стадионд цугларсан байна. They were like you. Яг та нар шиг. They were passionate. Та нар тэд нар бүгдээрээ маш халуун were сэтгэлтэй. excited. Тэд нар бүгдээрээ сэтгэлийн They хөдлөлттэй. loved the word of God. Тэд нар бүгдээрээ Бурхны үгэнд дурлагсад байсан. And I preached that night. Тэгээ тэр орой би номлосон. And they were like you last night. Яг та нар шиг яг өчигдөр орой та нар ямар They were өсгөө тэр шиг байсан. soaking it in. Тэд нар бүхнийг миний номлосон бүхнийг чингээж авч ирсэн. I was so touched. Би маш их хөдөлсөн. The next day, Дараагийн өдөр I had lunch with the leading pastors of this organization. би тэр пасторуудын холбооны удирдлагуудтай өглөөний цай уусан байна. They shared with me За тэгээд тэд нар надад хэлэхдээ that there are over 300,000 people in their churches. 300,000 хүнтэй тийм бүлгэмж байгаа, тийм цуглаанч байгаа гэж надад хэлсэн. I thought that's amazing. Ямар гайхамшигтай юм бэ гэж би But бодсон. then they blew my mind. Гэхдээ нэг зүйл намайг их анхаарлыг манд татсан They байна. said, our churches started with one family in 1999. 1999 онд манай цуглаан нэгхэн гэр бүлтэй эхэлж байлаа гэж надад хэлсэн. 16 years. 16 жилийн дотор They went from one family to over нэг 300,000 гэр people. бүлээс 300,000 итгэгчтэй цуглаан болон өргөжсөн байна. I was in shock. Би үнэхээр шоконд орсон. I looked at these leaders. Би энэ хүмүүс ахлагч нарыг хараад I said, how do you grow a church from one family to over 300,000 in 16 years? та нар нэг гэр бүлээс 300,000 хүнтэй цуглааныг 16 жил яаж барьж байгуулж чадваа гэж би асуусан. I thought they were going to say, Тэд нар надад ингэж хэлэх байхаа гэж би because хүлээсэн. of our home cell groups. Оо яг үдэ бид нар гэрийн бүлгээр бид нар эцсийн бүлгээр энийг хийж чадсан гэж Without хэлэх байх гэж бодсон. hesitation, Гэтэл тэд нар юу гэж хэлсэн гэж the leader who spoke the best English тэр англиар маш цэвэрхэн ярьдаг хүн байсан. said to me, Надад ингэж хэлсэн. it's because we teach our people on eternal rewards and judgment. Яагаад гэвэл бид нар хүмүүст мөнхийн шагнал ба мөнхийн шийтгэлийн тухай заадаг учраас гэж хэлсэн байна. I went, really? Тийм үү? And he said, so our people see life through the eternal perspective. Тийм ээ. Манай хүмүүс энэ хичээлийг заадагснаас хойш бүх юмыг мөнхийн сэтгэлгээгээр хардаг болсон гэж надад He said, тайлбарласан. many of you Americans, Та нар Америкчууд, Christians, христчин Америкчууд see life through 70 or 80 year та нар амьдралыг perspective. зөвхөн 70 80 жилийн сэтгэлгээгээр хардаг шүү дээ гэж хэлсэн.
When you see life through eternal perspective, Харин та нар амьдралыг мөнхийн сэтгэлгээнээс харж эхлэх тэр үед you live differently. та нар шал өөрөөр амьдарч эхэлдэг. You see things Та нар differently. юмыг шал өөр өнцгөр харж You эхэлдэг. pursue things differently. Та бүхэн шал өөр зүйлийн ардаас хөөцөлдөж You эхэлдэг юм а make гэж хэлсэн. decisions Та differently. нар өөр өнцгөөс шийдвэр гаргаж эхэлдэг. You endure things you wouldn't necessarily endure. Та нар өөрийнхөө махан биеэр тэмцэж тисэж чадахгүй тэр зүйлүүдийг тисэж эхэлдэг гэж хэлсэн байна. This morning, Өнөө өглөө I hope to put that in you. та нарын зүрх сэтгэлд би яг энэ үрийг тарьмаар байна. Have you thought much about eternity? Та нар ер нь мөнхийн байдлын тухай ер нь бодож үзсэн үү? Have you considered it? Та нар мөнх байдлын тухай бодож үзсэн үү? The book of Job, chapter 36, verse 26 says, no one can begin to understand eternity. Йовын 36 дугаар бүлгийн 26 дугаар эшлэлээр ингэж хэлсэн байна. I want- Хинч мөнх цаг он жилүүдийг ухварлаж ойлгодгүй маа гэж хэлсэн байна. Think about Та нар eternity. бодоод үз. Та нар мөнх цаг хугацааны тухай бодоод үз. I mean, your mind cannot grasp infinite concepts. Хүний бодол оюун мөнх цаг хугацааг ойлгож төсөөлж чадахгүй. Right now, try to think with your mind, Та нар өөрсдийнхөө оюун бодлоор одоо бодоод үзтээ. where is the end of the universe? ертөнцийн төгсгөл хаана байгаа вэ? Орчлын ертөнцийн зах хязгаар нь хаана байгаа вэ? How far away is it? Хаана байгаа вэ? Бид нар ямар хэмжээсээр хэмжих вэ? What constitutes the end of the universe? Тэр зах хязгаарт нь юу байгаа болоо? Is there a wall? Тэнд хан байгаа болоо? Well, how thick is that wall? Тэр хан нь хэр зузаан бол? What's it made out of? Ямар зүйлээр хийгдсэн бол? What's on the other side of the Тэр wall? ханны цааталд нь юу байгаа бол? Isn't there more space? Тэнд өшөө дахиад орон зай байгаа болоо? Then wouldn't that be the end? За тэгээд тэр орон зайны төгсгөл байгаа болоо? You can't grasp this. Тэр бүхнийг та төсөөлж, ойлгож, бодож чадахгүй үстэй. If you think about God, Хэрвээ та нар бурхны тухай бодох юм бол Psalm 90 verse 2 Дуулал says that номын God 1-р бүлгийн 2-р ишлэлээр is from everlasting to everlasting. Бурхныг ингэж хэлсэн байна. Бурхан мөнхөөс мөнхөд гэж хэлсэн He байна. was never born. Төө бурхан төрсөн, үүссэн, үүсэл байхгүй. He always was. Тэр үргэлж байсаар Can ирсэн. you grab that with your Та mind? энийг ойлгож чадахгүй оюун ухаанаараа. I went to the dictionary. Би славаар аваад Two major English dictionaries. би хоёр том үгсийн тайлбар тойл аваад I looked up the word eternity. би мөнх гэдэг тэр үгийн тайлбарыг уншсан. The first major dictionary Хамгийн ихний үгсийн сан дээр said infinite time. хязгааргүй цаг хугацаа гэж бичсэн байна лээ. The second dictionary Дараагийн славаар дээр нь said the state of existing outside of time. цаг хугацааны гадна орших зүй тогтлыг хэлсэн I байна. thought, why haven't we questioned this? Тэгээд яагаад бид нар тэгвэл мөнхийн цаг хугацааны тухай гэж асуух хэрэгтэй юм I бэ? mean, if you had two science books, Хэрвээ та нарт хоёр шинжлэх ухааны ном байлаа гэж бодъё. and one science book said a fish is a vertebrate living inside of water, За тэгэхээр зэрэг ингэж хэлсэн байна ууч бодъё тийм ээ. Загас сээр нуруутан амтан усан дотор амьдардаг сээр нуруутан амтан. and the other one said it's a fish living outside of water, Дараа нөгөөх нь хэлэхдээ загас усны гадна амьдардаг сээр нуруутан амтан гэж we'd хэлдэг гэж бодъё. say this one's wrong and throw it away. Тэгэх юм бол бид нар мэдээж бурууг нь хаях хэрэгтэй болно. Why haven't we done this with eternity? Тэгвэл бид нар мөнхийн цаг хугацааны талаар ойлгохдоо Because no one can understand it. яагаад бид нар ингэж тайлбарлах хэрэгтэй юм бэ гэхээр мөнхийн цаг хугацааг хинч ойлгодоггүй Your учраас. mind cannot grasp infinite concepts. Хүний бодол оюун тэр зах хязгааргүй мөнхийн тэр ойлголтыг багтааж чадахгүй учраас. But what is impossible to grasp with our minds, Харин бид нар өөрсдийнхөө оюун бодлоор юуг ойлгож чадахгүй гэхээр God has placed it in our heart. бидний оюун бодолд хийж өгөөгүй тэр зүйлийг бурхан бидний зүрх сэтгэлд хийж өгсөн. Ecclesiastes says God has put eternity in our hearts. Библиэр маш тодорхой хэлсэн байдаг номлогчийн үгсийн 3:11 дээр бурхан хүмүүний зүрхэнд үрд мөнхийг байгуулсан гэж хэлсэн So байна. I want you to listen with your heart this Тийм morning. учраас та нар өнөөдөр толгоогоороо биш харин зүрхээрээ сонсоорой гэж би хүсэж Not байна. just your mind. Та нар толгоогоороо биш. John the Apostle, Апостол Йохан he makes this statement. нэгэн гайхамшигтай ишлэг хэлсэн байдаг. Look to yourselves. Ингэж хэлсэн байна. Look to yourselves Өөрсдөө хян that we do not lose those things we worked for, бидний гүйцэлдүүлснийг алдалгүй, but харин that we may receive дүүрэн шагналыг a full reward. хүлээн авахын тулд өөрсдөө
хяна гэж хэлсэн байна. Everybody shout reward. Бүгдээрээ шагнал гэж хэлээрэй. 1 2 3 шагнал. How many of you know God's a rewarder? Бурхан шагналдаг гэдэгт итгэдэг хүн байвал гараад аллаарай. How many of you know He loves to reward? Шагнал авах дуртай хүн байвал гараа өргөөрэй. You know, as a father, За, аавын хувьд I love to reward my би son. өөрийнхөө хүүхдүүдийг шагнах дуртай. But as a wise father, Гэхдээ ухаалаг аав I учраас will not reward my sons unless they earn it or deserve it. тэрвээ тэд нар шагнал авах ямарваа нэг юм хийгээгүй бол би тэднийг шагнах хэрэггүй гэж боддог. Because if I do, I'll take away incentive, and incentive is a good thing. Яагаад гэхээр хэрвээ тэд нар ямарваа нэгэн шагнал авах зүйл хийгээгүй бол тэднийг би хөшөөрөгдөж чадахгүй, хөшөөрөгдөх зүйлгүй болно гэсэн үг. The word that really caught my eye on this scripture. Харин өнөөдөр энэ ишлэл дээр байгаа нэгэн үг миний анхаарлыг татсан. No, go back. Буцаагаад явах нь. Is the word full. Харин энэ дээр дүүрэн гэсэн үг байгаа. One day I was reading the Bible. Нэгэн өдөр би Библийг уншиж байгаад I was reading this verse. яг энэ ишлэлийг уншиж байгаад I said, wait a minute. байж байгаарай. John just didn't say reward. Байж байгаарай. Йохан зүгээр л шагналдаг шилээгүй байна, тийм ээ? He specifically Харин identified Йохан хэлэхдээ бүр онцгойлон full reward. дүүрэн шагнал гэж хэлсэн байна. And I started thinking, Би тэгээд бодож ирсэн л for дээ. there to be a full reward scenario, Дүүрэн шагнал гэдэг энэ ойлголт бол that means there's a partial reward scenario хэрвээ байгаа юм чинь тэнд хагас шагнал гэсэн ойлголт бас байх нэ. and there's a no reward scenario. Тэгээд бас эсвэл ямар шагналгүй гэсэн ойлголт бас байх нэ. Now notice John doesn't say, hey, live in such a way that you're going to get a partial reward. Тэгэхээр энэ дээр ингэж хэлээгүй байгаа үстэй тийм ээ. Та нар хагас шагнал авахын тулд тийм амьдрал амьдраа гэж хэлээгүй байгаа үс. Why doesn't he say that? Яагаад ингэж хэлэхгүй байгаа юм бэ? Because God wants you to have the full reward. Яагаад гэвэл бурхан та нарыг дүүрэн шагнал аваасаа гэж хүсдэг юм аа. He's passionate about it. Тэр энэ шагналаа та нарт өгөхийг хүсэн тэмүүлж байгаа. What is John talking about here? Тэгвэл Йохан юу ярьж байна? See, John is in his 90s when he penned these words. Тэгэхээр тэр Йохан энэ загтлаа бичих та баг ир хүрсэн байсан. And you know, people that have walked with Jesus for that many years, I notice that they talk about the really important things. Тэгэхээр зэрэг байна шүү дээ тийм ээ. Есүстэй хамт ийм олон жил ажиллаж амьдарсан хүнийхээ хувьд бол хүмүүс амьдралынхаа сүүлд хамгийн чухал зүйлүүдийг л ярьдаг болсон байдаг. John is close to the realm of heaven when he writes these Өөрөөр words. хэлэх юм бол Йохан энэ үгнүүдийг бичих байхдаа Тэнгэр рүү эцэг рүүгээ ойрхон байсан байна. So what's he talking about? Тэгэхээр юу яриад ирсэн бэ? He's talking about the judgment seat of Christ. Тэрээр Христийн шүүлтийн суудлын талаар ярьсан. See, a lot of Christians don't know this, Өнөөдөр олон христэд итгэгчдэр энэ талаар мэддэггүй. but every one of us Харин өнөөдөр хүн is going болгон to stand before Jesus хүн one болгон day өнөөдөр энэ дугаар хүн болгон Христийн шүүлтийн суудлын өмнө очиж as our зогсно. judge. Шүүгчийн өмнө очиж зогсно. Whoa, John, wait a minute. Джон байж да. I thought he's my savior. Өөш тэр миний аврагч гэж би бодсон шүү дээ. Yes, he is your savior. Есүс таны аврагч мөн. But you're one day going to stand Гэхдээ before him бас as нэгэн your өдөр judge. тэр таны шүүгч чинь байх болно. You say, where do you get that from? Та энийг хаанаас олж авсан юм бэ? 2 Corinthians, glad you asked. 2 дугаар Коринт. Асуусан чинь болж 2 дугаар Коринт. Paul said, 2 дугаар Коринтээр Паул we are хэлсэн. confident, Бид нэр yes, very well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. бид нар урамтай байдаг бөгөөд биеэс хол эзэнтэй ойр байхыг илүүд үздэг юм аа гэж Паул хэлсэн. Now, Paul is only writing to Christians here. Тэгэхээр нэг зүйлийг анхаараарай. Паул энэ загтлыг зөвхөн итгэгч нарт хандан He's бичсэн. not writing to all of humanity. Бүх хүн төрлөختөнд хандаж бичээгүй зөвхөн итгэгч нарт хандан How do бичсэн. I know that? Энийг яаж мэдж байгаа юм бэ? Because when an unbeliever's absent from the body, they're not in the presence of the Lord, they're in hell. Яагаад гэвэл хэрвээ итгэгч нарт хандаж бичээгүй итгэгч нар биш хүмүүс байсан бол биеэс хол эзэнтэй ойр байх гэсэн энэ зүйл тэднэрт хамааралгүй байсан. That's not a harsh statement. Энэ бол тийм харгас хэрцгий That's a- зүйл биш ухаа гэж би бодож That's a байна. statement of fact. Энэ бол зүгээр л үнэн бодиттой зүйл. We got to remember that Jesus came to save us out of what we condemned ourselves into. Бид нар нэгэн зүйлийг ойлгох хэрэгтэй, бат ойлгох хэрэгтэй. Тэр юу вэ гэхээр бид нар өөрсдөө ялсан тэр ялнаас буюу тэр гимнүглээс аврахын тулд Есүс энэ дэлхийд ирсэн юм аа. He said the world was condemned already. That's why I came to save it. Өөрөөр хэлэх юм бол гимнүглээс олж хүн төрлөختөн яллагдсан байсан. Тийм учраас би аврахын тулд ирсэн юм аа гэж Есүс Христ хэлсэн. But we know Paul is only talking to Christians Тийм here. учраас Паулын зөвхөн Христэд итгэгчдэд хандаж хэлж байна. Verse 9, 9-р эшлэлдэр therefore, тийм учраас we make it our goal, whether present or absent, to be well-pleasing to him. бид нар ойрч байсан, түүнээс холч байсан, зөвхөн түүн таалагдах
амьдралаар амьдрах нь бидний чин ирмэлзэл юм а гэж хэлсэн You байна. know, my 4 sons were sitting around the table one day. За ингэ бодцгоо. Манай дөрвөлээ ширээнд сууж ирсэн. They were in their teenage years. За тэгээд өсвөр насныхаа үед байсан л та. And I looked at my boys За би хүүгүүдээ хараад and I said, guys, нөхдөө you can't do one thing to make your mother and I love you any more than we love you. нөхдөө ээж аав хоёрынхоо хайраас та одоо хайрлаж байгаа хайраас илүү хайрлуулах юу ч хийж таанах чадахгүй And you гэсэн. can't do one thing to make your mother and I love you any less than we love Ээж you. бид хоёр чинь та нарыг хамгийн дээдээр хайрлаж байгаа гэж And you хэлсэн. could just see them reveling in that. Тэгээд нөгөө дул чинь тэрийг ингээд бодоол And I said, but гэхдээ you are in charge of how pleased we are with you. та нарт бидний таалал байх уугүй юу гэдгийг та нар өөрсдөө шийдэн шүү гэж You хэлсэн. can't do one thing to make God love you any less than He Тэгэхээр би яг loves you. тэгж хэлмээр байна. Та нар бурхны хайрыг инээс илүү авахын тулд ямар нэг алхам хийх You шаардлагагүй. can't do a thing to make Him love you any less than He loves you. Бурхан та нарыг аль хэдийн агуу өгөөмөр хязгааргүй хайрлсан. But we are in charge of how pleased He is with us. Гэхдээ бид нар бурхны таалалд нийцүүлэн амьдрах тэр алхам сонголт нь бидний гарт байдаг. That's why Paul said we make it our goal to be well Тийм pleased. учраас бид нар юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Паул ингэж хэлсэн. Not Энэ just- бол бидний ирмэлзэл, энэ бол бидний гол гэж хэлсэн. That's right. Why? Яагаад? Next verse. Дараагийн ишлэл дээр. For we as only Christians here, Бид нар remember, гэж шинийг хэлж байгаа гэхээр итгэгчнэр хэлж байгаа. must all appear before the judgment seat of Christ. Яагаад гэвэл энд хэлж байгаа бид нар бүгдээрээ Then Христийн шүүлтийн суудлын өмнө очих юм а гэж хэлсэн. Then each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Учир нь хүн болгон муугч, сайнигч юу үлдснийхэн төлөө биеэрээ хариугаа авахаар Христийн шүүх суудлын өмнө очно гэж хэлсэн байна. Sure is quiet here. Чимэг болчлоо шүү. Яагаад чимэг болчих вэ? One day, all of us as Christians are going to stand before Jesus Нэгэн өдөр Христэд итгэгчдийн хуваар бид нар бүгдээрээ Христийн шүүлтийн өмнө зогсно. at the judgment seat. Бид нар шүүх суудлын өмнө зогсно. As Christians, Бид нар Христэд итгэгчдийн хувьд шүү. we will not be judged for our sins Харин тэр үед бид нар өөрсдийнхөө гим нүглийн төлөө шүүгдэхгүй. because our sins have been eradicated by Яагаад the гэвэл blood бидний of гим Jesus. нүглийг Есүс Христийн цусаар арчиж үгүй болгосон. Everybody say, thank God, Бурхан талархыг гэж хэлээрэй. right? Now, don't let, then let me just say, what are we going to be judged for? Тэгвэл асууж ин та нар тийм ээ. Би тэгвэл юугаараа шүүгдэх юм бэ гэж. How we live this life as Christians. Бид нар Христчийн амьдралаараа хэрхэн амьдрсан бэ гэдгээр шүүгднэ. Now, don't let the word judgment scare you. Гэхдээ шүүгдэн гэдэг үгийг үгнээс битгийх айж түгшээрэй. Many people, when they hear judgment, they think of the word condemnation. Олон хүмүүс шүүлт гэж бодохоор зэрэг яллах тийм зүйлийг боддог. Most of the time, the word judgment appears in the New Testament is the Greek word krima, K-R-I-M-A. Тэгэхээр зэрэг шинэ гэрэн дээр гардаг шүүлт гэсэн үгийг грекээр курима гэсэн үгээр төлөөлсөн байдаг. It simply is defined За энэ бол юу гэж хэлж гэнэ үг гэхээр as a decision энэ бол шийдвэр. resulting from an investigation. Мөрдөн байцаалтын үр дүнд гаргах шийдвэр гэж тайлбарлагддаг. Jesus is going to investigate our lives as Christians. Тэгэхээр юу гэж хэлж гэнэ үг гэхээр өөрт нь итгэдэг хүмүүсийн амьдралыг Есүс мөрдөн шалгах юм байна. He's going to examine our works, Бидний амьдралыг тэрээр шалгаж дийцэх юм байна. our words, Бидний хэлсэн үг болгоныг, our motives, бидний хэлсэн мотив even хийсэн мотив болгоныг, secret most motives. бидний зүрх сэтгэлдээ нууцаар хийсэн тэр бүх сэтлүүдийг Есүс шүүн тунгаана. Let me prove it to you. За тэгээ цааш нь. Look at 1 Corinthians chapter 4 verse 5. So don't make judgments, decisions about anyone ahead of time. Тэгэхээр зэрэг цагаас өмнө эзнийг эртэл юу гэж битгий шүү гэж хэлсэн байна. Before the Lord returns, Эзнийг эргэж эртэл for he will bring our darkest secrets into light эзэн энэ дэлхийд эрэхтээ харанхуйд нуугдсан юмсыг гэрэлд гаргах бөгөөд and will reveal our private motives. бидний зүрх сэтгэлийн гүндэх сэтэл санааг ил болгоно гэж хэлсэн байна. Then God will give to each one Тэгээд Бурханаас хүн болгонд whatever praise is due. магтаал зохистой тэр хэмжээгээр нь ирэх болно гэж хэлсэн байна. The sinner will not get praise. Тэгэхээр мэдээж гим нүгэлтэй хүмүүс магтаалыг өргөж чадахгүй. So again, we know Paul is only talking about Christians here. Тийм учраас дахиад эндээс
Паул зөвхөн итгэгчдэд хандаж энэ захаа бичсэн байна гэдэг нь тодорхой байна. So Jesus is going to investigate our works, our words, our motives. За тэгэхээр зэрэг Есүс энэ дэлхийд хурж ирээд бидний ажил үйлс, бидний үг хэл, тэгээд бидний зүрхний сэтлийг шүүн тунгаах юм байна. You can be doing something that appears good, Гадна талаасаа бол сайхан харагдаж байгаа зүйлийг та хийж болно. but with the wrong motive. Гэхдээ та буруу сэтлэр түүнийг хийж боломжтой. Paul said there were preachers that were preaching Christ, Өнөөдөр Паул хэлэхдээ Христийг номлодог номлогч нарын хувьд but they were doing it with a selfish motive. номлож байгаа ч гэсэн өөрсдийнхөө хувийн их ашигын төлөө номлодог тийм номлогч нар байдгаа гэж хэлсэн байдаг. They wanted status and reputation. Ямар нэгэн байдлаар нийгмийн байдал статустай болох гэж, ямар нэгэн байдлаар нэр хүндээ ихсхийн тулд номлодог номлогч нар They байдгаа wanted гэж to be хэлсэн. better than Paul. Паулос илүү байх тийм ирмэлцэлтэй, мотивтэй тийм номлогч нар байдгаа гэж хэлсэн байна. Their motives will be examined by Jesus. Тэгэхээр яг ийм сэтлүүдийг Есүс мөрдөн шалгах юм байна. As a result of this investigation, Тэгээд энэ мөрдөн байцаалтын төгсгөлд Jesus is going to make decisions over our life. Есүс бидний амьдралаас дүгнэлт гаргана. As a result of those decisions he makes over our life, За тэгээд тэр бидний амьдралаа хэрхэн амьдрснаас минь дүгнэлт гаргаад we will receive either rewards тэгээд түүнээс бид нар эсвэл шагнал авна, or we will suffer the loss of getting rewards. харин бид нар эсвэл шагналаасаа хасуулна. And the Bible is clear. Тийм учраас Библиэлд тодорхой хэлсэн байна. The rewards we can receive to the losses we can suffer Тэгэхээр зэрэг хэрвээ бид нар өөрсдөө шагналаас хасуулах тэр зовлон маань is anywhere from reigning beside Christ forever and ever and ever хэрвээ Христтэй хамт бид нар мөнхөд хамтдаа хаанчлах тэр хувь тавилангийн тухай ярьж байгаа. all the way to having everything we did burned up. Тэгэхээр зэрэг бид нар бүгдээрээ тэр шагналыг авах хэрэгтэй байсан тэр шагналгүйгээр Христтэй хамт байх нь харамсалтай. The first would be the full reward. Тэгэхээр зэрэг хамгийн ихний хэсэг бүлэг хүмүүст Есүс дүүрэн шагналыг The өгнө. latter would be the no reward. Харин дараачийн бүлэг хүмүүс тэр ямар шагнал өгөхгүй. And everything in between is the partial reward. Тэгээд энэ хоёрын бүтэн шагнал ямар шагналгүй хоёрын хооронд байх тэр хүмүүс бол хагас шагналыг авна гэсэн үг. Are you still with me? Та нар намайг ойлгож байна So уу? you know what this tells me? Тэгэхээр энэ юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр What we do with the cross determines where we're going to spend eternity. тэгэхээр бид нар загламайг амьдралдаа хэрхэн хүлээж авна тэр нь бид нар амьдралаа ирээдүйн амьдралыг хаана өнгөрүүлэх вэ гэдгийг шийддэг. However, the way we live as believers Харин итгэгч хүн өөрийнхөө амьдралыг хэрхэн замнах нь determines how we're going to spend eternity. бид нар мөнхөд тэр мөнхийн цаг хугацаанд хэрхэн амьдрах вэ гэдгийг шийддэг байх нь байна. Are you writing that down? Та нар бичиж гэнэ үү? I said, are you writing that down? Та нар бичиж гэнэ үү? Тэмдэглэж гэнэ үү? Энийг бичиж авч гэнэ үү? Now, James says Яаков хэлэхдээ that this life is a vapor. бидний амьдрал бол ердөөсөө нэг л амьсгаа юм а гэж хэлсэн. If James was writing this today, Бидний өнөөдрийн энэ байгаа бүхэн устж байхгүй болно. he would have written it differently. Хэрвээ энэ бүхэн байхгүй байх учраас Яаков энийг арай өөрөөр бичих ёстой байсан. He would have said, because James didn't know something that we know today. Өнөөдрийн бидний мэдж байгаа зүйлийг бол Яаков мэдээгүй байсан. What we know today Бидний өнөөдрийн мэдж байгаа мэдлэг is any finite number бидний хязгааргүй гэж боддог тийм тоо divided by infinity бидний хязгааргүй гэж бодож байгаа тэр тоогоо хязгааргүйдээ хуваагаад is equal to 0. хэд гарах вүлээ? Тэг гарнаа. So if you live to be 85 years old За та 85 наслаа гэж бодъё. and you compare 85 to eternity, Та нар 85 насыг мөнхийн цаг хугацаатай харьцуулаад үзтээ. it's 0. 0 үз. If you live to be 135 years За та old, 135 насыг зооглолоо I гэж can't бодъё even л доо. imagine that. Ёо, тийм урт наслаа гэж байх уу юу? I don't want to live that long. Би тэгэж урдаа насмааргүй I байна. can't be away from Jesus Би that long. Есүсээс тийм хол баймааргүй байна. Тийм удаан хол баймааргүй байна. Even if you live to be За яг 135 уу бодъё л доо. 135 нас наслжээ гэж бодъё. and you compare it to eternity, Тэгээд та түүнийг хязгааргүйд хуваада. you get 0. Хэд болох вүлээ? Хариун тэг. So you know what that tells me? Тэгэхээр юу гэж хэлээд байна вэ? What we do Бидний энд хийж байгаа зүйл, in this 0 time бидний энэ 0 цагт хийж байгаа энэ зүйл determines how we're going to spend eternity. ирээдүйд мөнхөд бид нар яаж амьдрах вэ гэдгийг тодорхойлдог байх нь шүү дээ. Now let me give you an example. So За би та нарт жишээ хэлье.
it will help you understand what I'm saying. Та нарын ухаан бодлыг арай жоохон сонгож өгөх жишээ хэлье. Let's say that we could live in our physical bodies a little longer than we do now, all right? За тэгэхээр зэрэг одоо бүгдээ бодъё л да. Бид нар бие махбодороо арай урт удаан амьдрдаг байлаа гэж бодъё. And let's say somebody who's a king looks at us and says, За тэгээд хин нэгэн хүн бид нар дээр хурж ирээд the way you live for the next day, маргааш өдрөө the next 24 hours, маргааш дараагийн 24 цагийн дотор is going to determine таны амьдралын how you spend the next 1,000 years on this earth. мянган жилийг төлөөлөх ийм онцгой, ийм хариуцлагатай 24 цаг байх болно гэж хин нэгэн хүн хэллээ гэж бодъё. 1,000 years? Мянган жилийг тодорхойлох тэр зүйлүүд аа Do you know how long that is? мянган жил гэж бодоод үзлээ та Go нар back амар урт байгаа 1,000 шүү years. дээ. Амар урт байгаа шүү дээ. Хин өнөөдөр дэлхийд дээр мянган жил амьдрдаг юм бэ? There is no communistic Russia. Мянган жилийн дараа юу болох вэ? Коммунист Орос улс байхгүй. King Genghis Khan hadn't even been born yet. Тэгээ мянган жилийн өмнө юу болсон гэхээр Орос байхгүй байсан, Чингис хаан ч төрөөгүй байсан. 1,000 years is a long Мянган time. жил бол бидний оюун бодолд дэндүү урт удаан хугацаа тийм ээ. But yet the job you have, Гэхдээ өнөөдрийн чиний хийж байгаа ажил чинь the people you work with, өнөөдөр таны хамт ажиллаж байгаа хамт олон чинь the house you live in, өнөөдөр амьдарч байгаа гэр бүл чинь the neighborhood you live in, таны эргэн тойронд байгаа хороо хорон the car you drive, машин ундаг машин the people you work with, хүмүүстэй хамт ажилладаг for the ажиллагч чинь next 1,000 years бүтэн ирээдүйн мянган жилийг чинь is going to be determined by how you live the next 24 hours. мянган жилийг чинь шийдэх хамгийн тийм шийдвэрийн 24 цаг байх болно гэж хэлвэл та яах вэ? How would you live that Та 24 тэгвэл hours? тэр 24 цагийг яаж амьдрах вэ? Would you live it with purpose, Та зоригтой амьдрах уу? or would you live it to chance? Leave it to chance. Зүгээр л байгаагаар нь амьдрах уу? It Урсгалаар нь just амьдрах says, уу? oh, whatever is, what is. За яг урсгалаар нь амьдрий дөө гэж бодож болно. I guarantee you, Гэхдээ би та нарт нэг зүйлийг баталгаатай you хэлье. would live it with purpose. Та нар мэдээж тэр цагийг 24 цагийг маш зоригтойгоор маш бүтээлчээр амьдрах болно. But yet that's nothing compared to what I'm talking to you Гэхдээ би about. та нарт хэлээд байгаа тэр зүйлтэй харьцуулах юм бол энэ өчүүхэн зүйл. Юу ч биш. Because one day divided by 365,000 days, the number of days in 1,000 years, Яагаад гэвэл хэрвээ бид нар бодож үзье л да тийм ээ мянган жилийгээ 365 өдрөөр үржүүлээ. is still a finite number. Тэгээ тэр бүхнийгээ хязгааргүй хуваая. So let's say this. Тэгэхээр ингэж хэлье. This king looks at you За тэгээд тэр хүн тань руу and says, хандаа. all right, За тэгвэл the way you live, чиний амьдарч байгаа энэ байдал чинь the next 24 hours, one day, 24 цаг чиний 24 цаг амьдрах тэр амьдрал чинь will determine чиний how you're going to spend the next million years on this earth. чиний ирээдүйд энэ дэлхийд дээр амьдрах сая жилийг чинь тодорхойлно шүү гэж хэлэхээ бол яах вэ? We can't even comprehend a million Тэр years. сая жил гэж бодоод үзэхэд таны толгойд багтахгүй байгаа үстэй. We don't have a reference point. Бид нарт үнэхээр юу хаанаас эхлэх үү хаан төгсөх үү гэдэг тийм тоо бодох бодлогоч байхгүй. I mean, Adam was 6,000 years ago. 6000 жилийн өмнө Адам төрсөн. But yet, the job you have, Тэгэхээр өнөөдрийн таны ажил, the people you work with, таны хамт ажиллаж байгаа the хүмүүс, house you live in, таны яаж the амьдарч байгаа чинь, neighborhood you live in, таны хороо хорин, хамт амьдардаг сум, the type of work you do, таны хийдэг ажил, for the next million years, сая жилийн туршид it's going to be determined how you live the next таны 24 hours. хэрхэн амьдрах вэ гэдэг чинь дараачийн 24 цагаас шалтгаална гэж хэлвэл та яаж амьдрах вэ? How would you live that Та 24 яаж hours? амьдрах вэ тэр амьдралыг? Would you live it with purpose, Та зоригтой амьдрах уу эсвэл зүгээр зоргоор нь амьдрах уу? or would you leave it to chance? Зүгээр л урсгалаар нь амьдрах уу? I guarantee you'd live it with Би purpose. та нарт баталгаатай хэлж чаднаа. But yet, that's nothing compared to what we're talking Гэхдээ about. сая гэдэг тоонд багтж байгаа энэ тоо хязгааргүй гэдэг тоотой харьцуулшгүй. Because 1 million divided by 365 million days, number of days in a million years, Яагаад гэвэл хэрвээ бид нар тэр хязгааргүй гэдэг тоог бид нар хэрвээ 365 сая өдөрт хуваах юм бол is still a finite number. хариу хэд гарах вүлээ? What we do Хязгаарлагдмал хариу in the гарнаа. zero time Тэгэхээр өнөөдөр биднэрт байгаа энэ 0 цагт determines how we're going to spend eternity. амьдарч байгаа энэ амьдрал маань ирээдүйд тэр мөнхийн амьдралыг хэрхэн амьдрах вэ гэдгийг шийдэж өгдөг. This is why the Apostle Paul says, Тийм учраас Паул бидэнд хэлэхдээ I don't run without purpose. би ямар ч зориггүй гүүмээргүй байна гэж хэлсэн. I run to win the race. Харин би энэ уралдаанд төрүүлэхийн тулд би гүйдгээ гэж хэлсэн. You're not competing against other people. Та нар бусад хүмүүстэй уралдаж тэмцэлдээд байгаа юм биш. You're competing against yourself. Харин та өөртөө уралдаж байгаа гэдгийг санах He хэрэгтэй. said, I discipline my body Би өөрийнхөө биеийг өндөр сахилга батанд оруулж for the purpose би зөвхөн of winning the prize. миний өмнө намайг хүлээх тэр шагналд би тэмүүлэн An гүйдгээ гэж хэлсэн. Olympic athlete does it to win a perishable gold medal. Хэрвээ
хэрвээ энэ дэлхий дээр гүйдэг тамирчин хүн тэр ус дахь алтан медалийн төлөө гүйдэг юм бол But we do it харин би to win an eternal prize. би мөнхийн шагналыг авахын төлөө урагшилдаг юм а гэж Паул хэлсэн байна. I had a vision. Надад алсын хараа би. God gave me a vision. Надад алсын хараа бурхан өгсөн. I saw heaven, Би тэнгэрийг олж харсан. beautiful, Үнэхээр үзэгсэлэнтэй. magnificent. Үнэхээр гайхамшигтай. And I saw the armies of heaven marching in the streets of heaven. За би тэр үзэгдэлтэй юу харсан бэ гэхээр зэрэг тэр диважингийн гудамжаар алхан яваа, жагсан яваа тэр олон үе төмөн хүмүүсийг And харсан. high up these stairs Тэгээд маш их тийм өндөр was King Jesus. шатны хамгийн дээд талд нь хаан Есүс сууж байсан. And the soldiers Харин цэргүүд нь were bringing him түүнд his rewards. түүний шагналыг авчирч байсан. Ask me for the nations, Юу гэж хэлсэн гэхээр надаас үндэстнүүдийг and I'll үй give them to you би as та your нарт inheritance. би та нарт тэр бүхнийг өв болгох болно They were гэж. bringing the souls that they had won, Христээр аврагдсан тэр бүх the сүнснүүдийг souls that they had discipled. тэр бүх дагалдуулсан сүнснүүдийг And I saw masses of people on the sidewalks of heaven Christus- cheering for the soldiers. харин тэр бүх авчирч явах үед нь тэр эргэн тойронд байсан бүх ард түмнүүд бүгдээр баярлаг хөөрөлж байсан. And the Lord spoke. Харин Есүс хэлэхдээ He said to me, надад хэлсэн. do you want to be one of the soldiers Чи bringing me the rewards? надад тэр шагналуудыг авчирдаг цэрэг байхыг хүсэж байна уу? Or do you want to be one of the people on the Эсвэл зүгээр sidewalks cheering? хажууд нь гарч зогсдог хөгжөөн дэмжигч нар баймаар байна уу гэж хэлсэн. I said, God, I want to be one of the soldiers. Би харин бурханд хэлсэн. Эзэн минь ээ, би тэр цэргүүдийн нэг баймаар байна. That's why I live with purpose. Тийм учраас би яг тийм зорилгоор би цэрэг шиг тийм зорилгоор амьдардаг. Халелуя. When God told me to write this book, Бурхан надад анх энэ номны санааг өгөөд I said, God, би бурханаас асуусан. how can I write a book on the judgment seat? Би яаж шүүлтийн суудлын талаар ном бичих юм бэ гэж. I've only preached like 20 minutes on it my whole life. Би бүхэл амьдралынхаа туршид яг энэ сэдвээр 20 минут л номлож ирсэн. And the Lord said nothing. Эзэн надад үгүй гэж хэлсэн. It's usually the way it goes. Бурхан яг ингэж хэлдэг хүмүүс заримдаа. So I got every scripture in the Bible Тэгээ би Библиэс from 8 different translations 8 өөр орчуулганаас on eternity, мөнх, rewards, шагнал, judgment, шийтгэл, heaven, and диважин hell. тэгээд тамийн тухай бүхий л ишлүүдийг бүгдийг нь төвөрлж авсан. And I ended up with a notebook that thick, Тэгээд яг ийм зузаан filled with typed out scriptures. дэвтрүүдийг дүүртэл нь би хуулж бичсэн. I did nothing but meditate Би тэгээд эдгээр ишлүүдээр бясалгаж on эхэлсэн. those scriptures Эдгээр ишлүүдээр бясалгаж эхэлсэн. for one solid month Би бүхэл саржинга эдгээр ишлүүдийг уншиж before I бясалгасан. wrote a word. Тэгээд би үг бичгээсээ ч өмнө эдгээр You know what ишлүүдээр happened? тэг юу болсон гэж I went, oh, яана. God has so much to say about this. Бурхан энэ бүх сэдвүүдийн талаар бурханд хэлэх ямар их юм байдгийг бэ гэдгийг би олж Do you бичсэн. know what the writer of Hebrews says? Еврейчүүдийг бичсэн хүн юу гэж хэлсэн гэж? He says, eternal judgments is an elementary doctrine of Jesus Christ. Мөнхийн шийтгэл бол Есүс Elementary Христийн teaching. хамгийн энгийн бөгөөд анхдагч сургаал юм а гэж хэлсэн байдаг. Elementary. Хамгийн ихний What do you get in elementary school? нэгдүгээр ангийн хүүхдийн ойлгох ёстой тийм сургаалыг хэлж байгаа. How to read, Нэгдүгээр ангид хүүхдүүд Write, яадаг вүлээ? Уншиж бичиж сурдаг, add, тоо боддог, subtract. тийм ээ, зураг сурдаг. Can you imagine building your education not knowing how to read? Та нар бодоод үзтээ бичих үсэггүйгээр цаашаага боловсролоор ахина гэж байх уу? Can you imagine going to college, Та university, нар их сургуульд, коллежид бичих knowing үсэг how to read or мэдхгүйгээр write? орно гэж төсөөлөд үзтээ. Do you know how many Christians are building their Christian Тэгвэл life өнөөдөр ямар олон итгэгч нар өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг not having the elementary teaching? хамгийн энгийн, хамгийн анхан шатны тэр сургаалыг мэдхгүйгээр барьж байгуулах гэж оролдож байгаа This is гэж. why the church in Brazil is doing so well. Тийм учраас Бразилд байгаа чуулганууд үнэхээр өнөөдөр эзний өмнө гайхамшигтай өссөн бэгчиж байгаа юм In аа. meditating on these scriptures, Яг энэ ишлэлүүд дээр би бясалгаж эхлэхдээ I noticed something. нэг зүйлийг би олж харсан. Whenever God speaks about our lives in regard to eternity, Бурхан бидний амьдралыг мөнхийн тэр цаг хугацаатай харьцуулж биднэрт ярихдаа He calls us builders. биднийг юу гэж дууддаггүй гэхээр та нар бол барилгачид гэж хэлсэн байна.
Let me give you some scripture. За би та нарт нэг ишлэлээ. Except the Lord build the house, they Эзэн- that build it Хэрвээ эзэн барьж байгуулахгүй бол барилгачид build it in vain. дими хөдөлмөрлөдөг юм а гэж хэлсэн баг. The stone which the builders rejected became the chief Барилгачдын cornerstone. болсон чулуу, тулгын чулуу, булангийн чулуу болсон юм а гэж хэлсэн байна. My God calls us builders. Тэгэхээр бурхан бидрийг барилгачин байгаар дуудсан байна. Why? Яагаад? Because we're building His Яагаад kingdom. гэвэл бид түүний хаанчлалыг барилдаж байгаа. You know, I sometimes think I'd like to ask Jesus, Би заримдаа Есүсийг ингэж шууд асуучмаар байдаг. you come and you pay that awful price to save us. Та энэ дэлхийд ирээд та миний төлөө тэр их гим нүглийн өр зээлийг өөрийнхөө биеэр төлөөд And then you leave тэгээ та яваад өгчөж байгаа мó? and you put it in our hands? Тэгээд энэ бүхнийг та бидэнд үлдээгээд яваад өгчөж байгаа мó? What a responsibility. Ямар том хариуцлага вэ? He said, I'm going to let you build my church. Тэгээд Есүс хэлсэн. Би та нарыг I'll do it through you. би та нараар дамжуулан өөрийнхөө цуглааныг барьж You're going to be the байгуулна. ones that Гэхдээ build та my нар kingdom. барих болно шүү. Та нар бол барилгачид гэж Есүс хэлсэн байна. I want you to look to the person sitting next to you Хажуу хажуугаа хүн рүү одоо нэг хардаа. and say, you're a builder. Чи барилгачин юм байна гэж хэлээрэй. I want you to say this to me. За одоо надад хандаж I'm a хэлээрэй. builder. Би барилгачин гэж хэлээрэй. So this is what I found out. Тэгээ энэ зүйлийг би олж мэдсэн. At the judgment seat, Христийн шүүлтийн суудлын өмнө we're going to be judged in two major areas бид нар хоёр зүйлээрээ шүүгдэх болно. as believers. Итгэгч нар шүү. Зөвхөн Number итгэгч нар. one. Нэгдүгээрт нь How we built the kingdom of God. бид нар Бурхны хаанчлалыг хэрхэн There's number one. барилдсан Look бэ at number one. гэдгээр. Бид нар Бурхны хаанчлалыг хэрхэн барилдсан бэ гэдгээрээ шүүгднэ. Number two, how do we build individual lives? Бид нар хувь хүмүүсийн амьдралыг хэрхэн босгон байгуулсан бэ гэдгээрээ шүүгднэ. In other words, what was your influence on the waiter at the restaurant? Өөрөөр хэлэх юм бол танд үйлчилж байгаа зоогийн газрын үйлчлэгчийн амьдралд та ямар хувь нэмэр оруулсан бэ гэдгийг чи Есүс танаас асууна. How did you influence the people that live next to you? Чиний эргэн тойронд амьдарч байгаа айл хөршийнхөө хүмүүс та яаж нөлөөлсөн бэ гэж танаас асуух. How did you influence the person that took your baggage when you got onto a flight? Онгоцны буудлаас хөөрөх үед таны ачаагийн чинь зөөж өгсөн тэр хүний амьдралд та яаж нөлөөлсөн бэ гэж танаас асуух болно. How did you build people's lives? Та хувь хүмүүсийн амьдралыг барьж байгуулахад ямар хувь нэмэр оруулсан бэ I'm гэж not going асууна. to go into that today, Би өнөөдөр энэ талаар энэ сэдвээр ярихгүй. but it will be covered very well in the book that we give you Харин next year. хэдэн дараа жил та бүхний гар дээр очих тэр мөнх цагаар үдэгдэхгүй гэсэн тэр номон дээр энэ бүхний талаар илүү тодорхой бичнэ. What I want to talk about is our involvement in building the kingdom of Харин God. өнөөдөр миний ярих гэж байгаа тэр сэдв бол юу вэ гэхээр бид нэр хаанчлалыг барихад хэрхэн оролцдог талаар би ярмаар байна. I want us to look at the Apostle Paul's words in 1 Corinthians 3. 1-р Коринтер Паул юу гэж бичсэнийг бүгдээрээ дахин харцгаая. Because of God's grace given to me, Надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн дагуу and I'm really going to talk about that word grace би tomorrow. өнөөдөр энэ нэгүсэл гэдэг үгийг маргааш илүү тодорхой ярих болно. I have laid the foundation like an expert builder. Би яг мэрэгжлийн барилгачин адил би суурийг барьж байгуулсан гэж Now хэлсэн. others are building on it. Одоо харин өөр хүмүүс энэ суурин дээр барьж байгуулж байна. But whoever is building on this foundation must be very careful. Юу гэж хэлсэн гэхээр зэрэг одоо харин энэ суурин дээр барьж байгуулж байгаа хүн болгон их анхаарал болгоомжтой байх ёстой гэж хэлсэн. Why? Because you're building God's house. Яагаад гэвэл та Бурхны барилгыг барьж байгаа. The house he's going to live in forever and ever. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр барилга мөнхөд орших барилгын тухай бид нар ярьж байна. It's amazing. Энэ гайхамшигтай. Next verse. Дараагийн ишлэл. Anyone who builds Хэрв On- энэ суурин дээр on that foundation, энэ суурин дээр хэрвээ хин нэгэн хүн which is Jesus Christ, энэ суурин хэн бэлээ? Есүс Христ. may use a variety of materials. Янз янзын материалаар барьж болно. Gold, silver, jewels, Алт, мөнгө, эрдэнэсийн чулуу, wood, hay, or straw. чулуу эсвэл мод, өвс You get to choose how you build. болон сүрлээр барьж болно. Та өөрөө юугаар барих вэ гэдгээ сонгож болно гэж хэлсэн байна. If you are building with eternal motivation, Хэрвээ та тэр мөнхийн мотивацаар энэ барилгаа барьж байгаа бол that's gold, silver, precious stones.
Өөрөөр хэлбэл мөнх орших зүйлийг бид нар юу гэж боддог вэ гэхээр алт, мөнгө, эрдэнэсийн чулуу гэж боддог. If your motive is love, Хэрвээ таны мотив буюу таны to сэтгэл build people's lives, хайраар сэтэлж байгаа бол хин нэгэн хүний амьдралыг барьж байгуулахыг хүсэж байгаа бол freely give to those хин нэгэн хүмүүс та өөрийгөө золиослон байж өгөхийг хүсэж who байгаа don't бол have. өөрт нь байхгүй тэр юмыг өгөх гэж байгаа бол That's the gold, silver, and the precious энэ бол stones. юу гэж хэлж байгаа нөхлөр Библиэд энэ бол удаан мөнхөд орших зүйлийг буюу алт, мөнгө, эрдэнэсийн чулуугаар зөвлөсөн байдаг. But the wood, hay, and straw Харин чулуу, мод, өвс is temporal motives. энэ бүхэн бол төр зургийн сэтлийг илэрхийлдэг материалууд байна. If you're giving all your time Хэрвээ та өөрийнхөө бүх цагийг өгвөл, to sport, за хэрвээ та өөрийнхөө бүх амьдрал to video бие games, махбодыг өгөх юм бол тэр амьдралаа та бүгдийн спорт To юм уу leisure. эсвэл видео тоглоом зориулаад эсвэл just амьдралын working аар саархан зүйлийн хойноос only хөөцөлдөөд to provide for өөрийнхөө your амьдралыг family. борлуулаад даваа шаардуулаад ингэж явах юм бол you're not working to build the kingdom. та хаанчлалыг барихад оролцохгүй байна гэсэн үг. That's wood, hay, and straw. Тэгэх юм бол энийг Библиэлд сүрлээр байшин барьж байгаа хүн гэж Now watch төсөөлсөн байна. this. За одоо хардаа. But on Judgment Day, Харин тэр шийтгэлийн өдөр ирэхэд fire гал will reveal what kind of work each builder has done. барилгачин болгон ямар зүйлээр барилга барьсан бэ гэдгийг гал бидэнд илчилж өгөх болно гэж The хэлсэн. fire will show if a person's work has any eternal value. Тэгэхээр зэрэг гал биднэрт тухайн хүний хийсэн ажил нь мөнхийн үн цэнтэй байв уу үгүй юу гэдгийг гал бидэнд харуулж өгнө. What is the fire? Гал гэж юу вэ? Jeremiah tells us, Иремай дээр ингэж хэлсэн байдаг. is not my word a fire? Энэ бол үгмийн галтай адил бус уу гэж хэлсэн байна. If you listen to what Jesus says, he already tells us how we're going to be examined on the judgment day. Тэгэхээр шүүлтийн өдөр Есүс биднийг хэрхэн шалгахаа бидэнд бас ингэж хэлсэн байна. Look what Jesus says. Есүс юу гэж хэлсэн гэж? The word that I have spoken will judge him in the last day. Миний хэлсэн үг эцсийн өдөр түүнийг шүүх болно гэж хэлсэн. His word is fire. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүсийн үг бол гал байх нь. See, that's why the word of God discerns the thoughts and the intentions of the heart. Тийм учраас байна шүү дээ тийм ээ. Бурхны үг бидний зүрх сэтгэл дотор нуугдсан далд санаануудыг илчилж гаргадаг. That's why it's so important that we personally read the Bible for God to speak to Тийм us. учраас бид нар хувь хүнийхээ үүднээс бид нар эзний үгийг шимтэн суралцж өөрийн болох ёстой. As pastors and leaders, we can't just read the Bible to get a message Бид нар for our бусдад congregation. номлохын тулд юм уу эсвэл бусдад заахын тулд эзний үгийг судалдаг пасторууд ахлагч нар That's why байж болохгүй. you've come from all over the nation Та нар энэ үндэстний олон өнцгөөс сугларсан. to allow the word of God Та нар бурхны үгийг to straighten out your motives and your desires. өөрийнхөө тэр далд нуугдсан сэтэл бодол тэр бүхнийг өөрчлөх зэвсэг болгохын тулд та хувьчлан авах хэрэгтэй. Everybody say amen if I'm Бүгдээ амен talking гэж to you. хэлээрэй. Амен гэж хэлээрэй. All right, you're listening really good, right? Та нар бүгдээ сонсож байгаа юм намайг анхааралтай. All right, now keep reading what Paul says. За Паул юу гэж хэлсэн бэ? If the work survives, Хэрвээ барьсан ажил нь тэнцэж үлдэх юм бол that builder тэр барилгачин will receive a reward. өөрийнхөө зохистой шагналыг авах болно гэж хэлсэн байна. Hopefully a full reward. Тэгээд дүүрэн шагналыг авах байхаа гэж найдаж байна, тийм Everybody үү? say full reward. Бүгдээ хэлээрэй. Дүүрэн шагнал 1 2 3 дүүрэн шагнал. That's good. I wish I could say it like that. Now keep reading. За цааш нь уншия. But if the work is burned up, Хэрвээ тухайн хүний ажил нь шатах юм бол the builder тэр барилгачин will suffer great loss. маш их хохирол амсах болно. Wow. Йой. The builder will be saved. Тэгэхээр зэрэг тэр барилгачин аврагдах болно, тийм Spend үү? eternity in heaven, Тэр бурхантай хамт үрд мөнхийг хамтдаа өнгөрөөнө. which is far better than hell. Энэ бол одоо байгаагаас хамаагүй илүү, хамаагүй гайхамшигтай. But Гэхдээ like someone barely escaping through a wall of flames, яг л гал дундуур галаас дөнгөж зугтаж гарсан юм шиг тийм байдлаар амьд үлднэ гэж хэлсэн байна. can you imagine Та нар төсөөлөд үзтээ. can you imagine one Та day нар бодоод үзтээ нэг өдөр all your money gets stolen, чи бүх мөнгө алдчихлаа гэж бодъё. and on the very same day Яг тэр өдөр your house таны байшин, or your gur, is it таны gur? таны гэр чинь burns to the ground. үнс болтлоо шатлаа гэж бодъё. You have no money, Ямар ч мөнгөгүй, your house is gone, гэр оронгүй, and you've escaped that fire in your house өөрөө л чүтэ айтай тэр галаас амь гарсан. with only the clothes you're wearing. Яг өмсөж байгаа хувцастайгаа л галаас амь гарсан. That's a horrible, horrible scenario. Энэ өстө аимшигын дүр зураг байгааз. But yet that's the language that Тэгвэл Paul яг ийм дүр uses зургийг Паул энд илэрхийлсэн байна.
to describe how some believers are going to enter into heaven. Зарим итгэгч нар диваачнд орохдоо Тэнгэрийн улсад очихдоо нэг иймэрхүү маягтайгаар үлгэн салган орно гэж хэлсэн байна. The people of Brazil understand this. Бразилийн итгэгч нар энийг ойлгосон. They're motivated. Тэд нар энэгээр хөтлөгдөж, өдөөгдөж байгаа. They're like a group of highly disciplined athletes. Тэд нар өөрсдийгөө маш их сахилга батжуулсан тамирчид шиг нэгэн шугам, нэгэн игнэнд байгаа. They're working for eternity. Тэд нар мөнх гэсэн тэр ойлголтыг харж амьдарч байгаа. They see life through eternity. Тэд нар амьдралыг тэр мөнхийн цаг хугацааны өнцгөөс харж сурж байгаа. The enemy's greatest attack on your life Та нарын амьдрал руу дайрдаг дайсны хамгийн агуу том дайрал юу вэ гэвэл is to get you caught up in the temporary. зөвхөн өнөөдрийн зүйлд анхаарлаа хандуулах тийм аар сархан зүйлийн хойноос л таныг хөөцөлдөг болгодог. It's called distraction. Энийг таныг сатааруулна гэж хэлдэг. That's his number one weapon he's going to Сатан use бол against you. сатааруулагч. Тэр таныг энэ сатааруулах зэвсгээрээ тань руу давталдаг. He's going to get you Таныг to live by your own ability. өөрийнхөө хүч чадлаар амьдраач гэж сатан таныг ятгадаг. God said to his people, Харин бурхан өөрийнхөө хүмүүст хандаж хэлэхдээ I own all of heaven. би энэ орчлын ертөнцийг бүгдийг нь өмчилдэг Earth гэсэн. is my footstool. Тийм ээ? Газар дэлхий бол миний хөлийн гიშгүүр. Do you think you can really build me a house? Харин та нар надад өөрийнхөө хүч чадлаар байшин барьж чадна гэж бодож байна уу? What God was saying is, I don't need you. Үнэндээ бол бурханд хүмүүс бид нар хэрэггүй. Because these people thought they were doing God a service. Яагаад гэвэл хүмүүс бодохдоо бурханд бид нар үйлчилж гэн, бурханд гоё юм хийж өгч гэн гэж боддог байсан. But then God turns the whole thing around Харин бурхан энэ бүх байдлыг өөрчлөөд and said, but this is what I've chosen. би харин миний хар I've chosen not to build my house myself. би өөрийнхөө байшинг өөрөө барихгүй байхаар шийдлээ гэж бурхан хэлсэн I'm байна. going to empower my children. Би өөрийнхөө хүүхдүүдийг хүчирхэгжүүлж тэднийг дүүргэх болно. All my children in Тэгээд миний Mongolia, бүх хүүхдүүд, Монголд байгаа миний бүх хүүхдүүд, in China, Хятад байгаа, in Russia, Оросд байгаа, in the United States, Америкт байгаа, in all the countries of the энэ world. дэлхийн бүх түндэстнүүдэд байгаа миний хүүхдүүд бүгдээрээ I'm going to empower them би тэдийг бүгдийг дүүргэж, хүчирхэгжүүлж to build my house. миний байшинг барилцах тэр зүйлд өрн дуудаж байна гэж If хэлсэн. you try, yeah, clap. Халелуя, бүгд эзэн талархлыг өргөцгөөе. Алгаа ташаа эзэнд. If you try to build God's house Хэрвээ та in your own ability, Бурхны барилгыг зөвхөн өөрийнхөө хүч чадлаар, өөрийнхөө тэнхээгээр барих гэж үзэж байгаа бол you'll fail. та унаж сүрэх болно. But if you build God's house Хэрвээ та Бурхны барилгыг with the gifts that He's placed танд on your life, өгөгдсөн, Бурхнаас өгөгдсөн тэр бэлэг авьяасаар барилцж байгаа бол because God has placed a gift Яагаад on гэвэл every single one of Бурхан yours энд байгаа life. барилгачин болгондоо яг онцгой бэлэг авьяасуудыг тавьж өгсөн байгаа. Okay. Two of my gifts Миний хоёр бэлэг авьяас гэвэл are mouth ам байна. and the ability to write. Тэгээд бичих чадвар байна. That's two of my gifts. Энэ бол минь надад өгөгдсөн, Бурханаас өгөгдсөн хоёр I'm бэлэг авьяас. using those gifts Би энэ хоёр бэлэг авьяасаар to build His house. Бурхны хаанчлалыг барилцах ажилд оролцож байгаа. Colin and Melissa's gift За тэгэхээр Colin, Melissa хоёрын бэлэг авьяас нь бол is business. бизнес хийх, мөнгө арвижуулах. They make lots of money in business. Мөнгө арвижуулж, мөнгө үйлдвэрлэх. Colin even tried to become a minister, Тэгээд Colin энэ үйлчлэлээр дамжуулж үйлчлэл хийж байгаа. and he failed. Гэхдээ Colin хэрвээ пастор болох гэж оролдох юм бол тэр I'm talking бүтгэл about a vocational pastor би өнөөдөр пастор гэдэг яг тэр ажил үүрэг буюу функцийн тухай ярьж байгаа шүү. because God called him to be a minister of Тэгэхээр business. Бурхан намайг пастор болгож дуудсан шиг харин Colin-ыг бизнес хийж, бизнесийхэд хурж үйлчлээсэй гэж дуудсан байна. All of us Энд байгаа хүн болгон бид are нар called as бүгдээрээ full-time ministers. бид нар бүгдээрээ би хэлмээр байна. Бид нар бүгдээрээ бүтэн цагийн үйлчлэгч нар шүү гэж хэлмээр байна. But our ministry, hold on, our Байж байгаа, ministry байж. Гэтээ сонсчээ. gifting Гэхдээ бидний хүн болгоны маань хийдэг үйлчлэл нь may be in business, бизнес байж болно. may be in raising children that are champions for God. Магадгүй хүүхдүүдээ бурхандаг хүмүүс болгон өсгөх тийм ээж нарын бэлэг авьяас байж It болно. may be being a public school teacher. Магадгүй дунд сургуулийн багш байж болно.
It may be being in the medical field. Магадгүй эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг байж болно. But you're a minister. Гэхдээ та тэгсэн ч гэсэн та бол үйлчлэгч, бүтэн цагийн үйлчлэгч. So if I try to do what Colin does, Тэгэхээр колони хийдэг ажлыг би хийх гэж оролдох юм and бол go make money, би гараад их мундаг мөнгө хийх гэж so оролдох I юм бол could give money to the за kingdom. би бодож л амар гоё сэтгэл гаргаад мөнгө хийгээд мөнгө хүмүүс Bam! тааж өгье гэж бодох юм бол би I'd- бүтлгүүдэж I'd нуурж ойчих болно. Fall flat on my face. Би өөрийнхөө нүрээрээ газар нуурж унах болно. Everything would be burned up. Миний бүх зүйл шатах болно гэсэн үг тийм ээ. But if I use my voice, Харин би өөрийнхөө хоолоогоор that gift he gave me, бурхны надад өгсөн бэлэг if I авьяасаар use my pen, би өөрийнхөө үзгээр the gift he gave me, бурхны өгсөн надад өгсөн авьяасаар he can do so much through me. бичиж ажиллаж амьдрах юм бол бурхан надад дамжуулан ямар гайхамшигтай зүйлийг хийх вэ гэдгийг би төсөөлж чадахгүй. Okay, so look at it like this. Тийм учраас ийм өнцгөр хардаа. You know those magnificent horses we saw on the screen Та last нар night? өчтөрийн дэлгэцнэр гарсан тэр гайхамшигтай адуун сүргийн зургийг харсан. Let's say we got one of those horses, За бүгдээ бодцгоё тийм ээ тэр адуун сүрэг давшин довтлж байгааг тэр адуун сүргийг харцгаая бүгдээ. and then we had a dog. Тэгээд тэр адуунуудын хажууд нэг нохоо байна. A dog that was great at Нэг саарл нохоо. herding sheep. За тэгээд хончин нохоо. Sheepdog. За хончин нохоо. If the dog says, "Hey man, ride me," Тэгээд нөгөө нохоо шиг ингэж хэлдэг гэж бодъё л дээ. Хөөе, намайг Ride ундаг me хүн like байвал that унаарай. horse. Намайг унаарай. Яг энэ I want морь to be ундаг like шиг. that horse. Морь ундаг шиг намайг унаарай. That doesn't work. Болохгүй үстэй. If the horse said, "I want to be a sheepdog," Тэгсэн чинь нөгөө морь тэгж иргэн шүү. Би бас тэгвэл хончин нохоо болмоор байна штэ гэж. that's not what the horse Би is хоньны gifted to хоньны do. би дахиад баймаргүй. Би It's ерөөсөө not gifted to be a sheepdog. би тэгэхээр мэдээж морь уучраас давхих л ёстой. Харин би бол хоньны нохоо байх боломжгүй. Надад тийм бэлэг авьяас байхгүй. If that horse says, "Hey, ride me," Хэрвээ тэр морь намайг уuna гэж хэлвэл then we're like the wind. тэр яг салхи татуулан дахих болно. We're like the screen last Яг тэр night. дэлгэцэн дээр гарсан шиг салхи дахиулан The dog татуулна. says, "I'll round up those sheep." Харин нохоо би өөрөө хонио хариулж яа да. He flourishes. Тэгэх юм бол тэр хоньныг бөөгнүүлнэ. The Хураан. horse flourishes. Тэгээд бэлчин. Тэгээд I'm going to end it with үсэн a нэмэгт story. болно. End it Би with та a нарт story. өнөөдрийнхөө номлыг нэгэн түүх ярьснаар Hopefully my дуусгая. wife is here. Эхнэр маань энд байна уугүй юу? Hope she's here. I was playing golf with a friend of mine, За би найзтайгаа нэгэн өдөр гольф тоглож ирсэн. and we were finished playing golf, and Гольф тоглож дуусаад he was like 49 years old. 48-тай байсан. Найз маань бол 48-тай. And he looked at me. Над руу хараад He said, "John, can I be honest with you? "Жона, би чамд нэг үний юм хэлмээр байна. I have busted my butt to build my businesses up to $9 million. За би өөрийнхөө бизнесийг 9 сая долларын хэмжээнд хүргэх гэж өстой бүр хамаг хөлс баасаа гоочлоо ажиллаа гэж. He said, "I've worked so hard. Би бүр дэндүү их ажилласан. My wife is cared for. Эхнэраач тоохгүй. My children are cared for. За эхнэр маань одоо хангалттай мөнгөтэй, гэр бүл маань хангалттай мөнгөтэй. Why should I work so hard in my 50s and try to build my businesses up to $35 million?" Одоо би 50 хүрэх гээд байдаг. Одоо ингээд би 35 сая доллараар хэмжигдэх тийм бизнесийг босгохын төлөө би ингэж их ажиллаж яах юм бэ гэж. His name is Scott. За Скот гэдэг л дээ тэр I найз юм. said, "Scott, that's a great question. Скот чи их зөв асуулт асууж байна. Let me answer your question with a scenario from me." За тэгэхээр би өөрийнхөө өнцгөөс чиний асуултыг хариулъя. I said, "Suppose I look at you, Scott, За би чам руу хараад байна шүү дээ. Тийм ээ Ското? and said, Scott, Скот, I busted my butt би өстой байна шүү дээ. to write." At that time, it was 17 За яг books. тухайн үед бол би 17 17 books. ном бичсэн байсан л да. Тэгээд би 17 номыг бичих гэж би өстой зүтгэлээр өстой хамаг хүс баасаа гоожуул бичээд. I've got on airplanes, За би онгоцонд суугаад тийм ээ. and I've preached in over 50 countries. Би 50 гаруй улсуудад яваад номлоод. My wife's cared for. За тэгээд эхнэр маань надтай My хамт children are хүүхдүүд cared маань ч гэсэн for. хангалттай сэтгэл хангалуун. Why should I write any more Би дахиж books бичиж яах юм? Би дахиж ном in my бичмээргүй. 50s? Би одоо 50 хүрж байна. Why should I get on airplanes and go Би дахиад over to одоо these ингэж- places that have crazy time zones Тийм одоо цагийн өөрчлөлттэй цагийн одоо ялгаатай тийм олон улсууд очиж би and яах юм одоо fight болий. jet lag Би болий би тийм ээ одоо энэ онгоцны and ядаргаанаас бол би food that I'm ухлаа. not used to? Тэгээд дас сураагүй хоолоо идэх гэж бүр лайтай юм Why аа. should I do that? Ийм лайтай юм хийж яах юм бэ гэж. So he laughed at me. Тэгээд тэр над руу харсан. Тэгээд намайг He шоолсон. laughed at me. Намайг шоолсон байна. He laughed at me. Тэр намайг үнэхээр шоолсон. He said, "You know what he said to me? Чи You know what he said? Тэгээ юу гэж хэлсэн гэж? He said, 'Man,
I wouldn't want to be in your shoes when you face Jesus one day. Тэгээд би тэр юу хийсэн гэхлээр би Есүсийг чамтаа уулзахад чиний оронд баймааргүй байх шүү гэж Oh, хэлсэн. did he set himself up? Тэр өөрийгөө ойлгож авсан байна, тийм үү? I said, Scott, Тэгэхээр зэрэг юу гэж хэлсэн you бэ? Би just Скотто. said the exact same thing. Чи тэгэхээр зэрэг яг надтай миний сая хэлсэн зүйлтэй яг адилхан утгатай зүйлийг хэлсэн шүү дээ гэж хэлсэн. You went, what? Юу гинэ? Scott, Скот, my gift, миний Is бидэг аяас writing. бол бичих, preaching the gospel. номлох, сайн мэдээг номлох. Your gift Харин чиний бидэг is аяас бол making money мөнгө хийх, to fund the мөнгө gospel. арилжуулах, сайн мэдээг санхүүжүүлэх, мөнгө арилжуулах. Your gift Чиний бидэг is аяас, just as important чиний as бидэг my аяас бол gift. миний бидэг аяастай яг адилхан чухал шүү гэж хэлсэн. I said, Scott, Скотто, when I go to Mongolia, би Монгол очих гэж байна. China Airlines is China not going to Airlines say, авиакомпаниар суудаг. John Bevere, John Bevere, you have come чи to ирсэн үү? preach the gospel Чи Монголд сайн мэдээг тараахаар to our ирлээ. region of the world. Чи энэ Азад ирлээ. Have a seat on our plane for no money. Чамайг үнгүй нисгий. Чи Монгол I сайн said, мэдээг the тараахаар явж байгаа учраас hotel үнгүй нисгий. in Ulaanbaatar За би тэгээд Улаанбаатар зочдбууд is not боо. going to say, John Bevere, Тэгээд Улаанбаатар тэр you've зочдбуудыг come хэлэхгүй to шүү дээ. preach the gospel Чи Монгол сайн мэдээг тараахаар ирвүү? to the Mongolian people. Чи монголчууд сайн мэдээг тараахаар ирвүү? Чи Have a манай room. зочдбуудад үнгүй суугаарай гэж No надад хийж money. хэлэхгүй шүү дээ. I said, no, Scott. Тэгэж хэлдэггүй маа, Скотто. I have to spend money on the Би airplane ticket. онгоцны билетээ төлж I суун. have to spend money on the Би hotel. зочдбуудад билетээ би зочдбуудлын I have төлөө to үнийн төлж spend амьдрна. money to rent the hall. За тэгээд энэ заалыг түрээслэх I мөнгө have to надад spend хэрэгтэй. money to rent the lights. За тэгээд энэ гэрлүүдийг асаах надад I мөнгө got to хэрэгтэй. spend money to rent these Энэ screens. дэлгэцүүдийг ажилуулах надад мөнгө хэрэгтэй. I got to spend money to print 10,000 бooks. Тэгээд би 10,000 ном хэвлэх надад мөнгө хэрэгтэй. How can I do that Би энэ бүхнийг яаж хийх юм бэ? if you are not doing your gift? Чи өөрийнхөө бэлэг авьяасаар ажиллахгүй бол би яаж энэ бүхнийг хийж гүйцэлдүүлэх юм бэ гэж би түнд He went, хэлсэн. whoa, whoa, whoa. Ой 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 Whoa, ой. Ой. So I called him 6 months later. За би тэгээд 6 сарын дараа Скот руу уцаар яриад. I said, hey, Scott, how you doing? Скотто юу вэ? Сонсогоо юу вэ да? He laughed. Инээс гинэ. He said, I've been haunted by your words Би- every day for the last 6 months. Би өнгөрсөн 6 сарын турш чиний үгийг зүүдэл сонлоо гэж хэлсэн байна. I said, what are you doing about it? За чи тэгээд яахаар байна? Яах гэж He байна said, да? I'm busting my butt Би өөрийнхөө to build my businesses to 35 million so I can give more into the kingdom. хүс маасыг цааш нь үргэлжлүүлэн гоожуулаад өөрийнхөө 9 саяын бизнесийг 35 саяын бизнес болгохоор ажиллахаар шийдлээ гэж хэлсэн байна. He's using his gifts Тэр өөрийнхөө бэлэг авьяасыг хэрэгжилж эхэлсэн. that God has given him Бурхны түүнд to өгсөн бэлэг build авьяасыг his kingdom. түүний хаанчлалыг барилцахаар хэрэгжилж эхэлсэн. Every one of you are called to do Тийм the учраас same. та нарт энэ нөгөө хүн нэг болгон яг энэ ажлыг хийхээр дуудагдсан. Amen. Амен. If you say, John, Та нар бүгдээ надад хандаад хэлээрэй. I Жон, want to use the gifts God's placed in my life миний амьдралд Бурхны хийж өгсөн тэр бэлэг авьяасыг би хэрэглэмээр to байна. build his kingdom. Би түүний Бурхны хаанчлалыг барилцмаар байна. And I'm asking him to show me what are those gifts. Бурхан минь та надад яг ямар бэлэг авьяас өгсөн юм бэ гэдгийг харуулж өгөөч. I'm not quite sure, Би сайн мэдэхгүй байна. but I want the Holy Spirit to Гэхдээ show me. ариун сүнс өнөөдөр та өөрийнхөө бэлэг авьяасыг энэ Pray охиныг for me болгонд that I will know the gifts that харуулж God's placed өгөөсэй in my гэж би life. хүсэж байна. Жона та миний төлөө залбирч өгөөч гэж та Stand to your feet right now. бодож If байгаа that's бол you, if that's you, хэрвээ та тэгж бодож байгаа бол та одоо суудал дээр босоорой. if that's you, stand to your feet. Хэрвээ би өөрийнхөө ариун сүнсний бэлэг авьяасыг мэдмээр байна гэж бодож байгаа бол босоорой. Lift your hands up. Тэгээд эзэнд гараа сунгацгаая бүгдээрээ. Father, in the name of Jesus, Тэнгэрлэг Аава Есүс Христийн нэрээр Lord, Lisa and I and Colin and Melissa and Arden have not come all the way over here Лиса бид хоёр, Колин, Мелиса хоёр Ардын бид хэд тим хол замыг туулаад зүгээр энд to ирээгүй. just have nice meetings. Зүгээр нэг сайхан уулзалт, зүгээр нэг сайхан цуглаан хийх гэж ирээгүй. We've come here to impart. Харин өнөөдөр би танд We've come here to see prayer, to pray prayers таны хүмүүст өгсөн тэрхүү бэлэг авьяасыг чинь that will literally change these lives дамжуулан энэ хүмүүсийн амьдралыг Change this өөрчлөх nation. тэр хүслийг чинь биелүүлэхээр энд ирсэн. and change this Энэ Eastern үндэслийг Hemisphere. энэ Аз ТV-г өөрчлөх таны хүслийг гүйцэлдүүлэхээр би энд So ирсэн. in the name of Jesus Тийм Christ учраас of би өнөөдөр Nazareth, Есүс Христийн нэрээр Holy Spirit, ариун сүнсээ I'm asking би танаас гуйж байна. that you would show every person Энд байгаа хүнийг болгонд who is standing
Өнөөдөр босон who зогссон has their хүнийг hands болгоод lifted to дараа heaven, тань руу сунгасан байгаа хүнийг болгоод reveal to them the gifts you та placed in their өөрийнхөө life. өгсөн бэлэг авьяасыг та харуулж өгөөч. And may they flourish in those Тэгээд gifts. тэр бэлэг авьяасаа хөгжүүлж, цэцэглүүлж Empower them in those gifts. тэднийг та хүчрхэгжүүлж өгөөч. And may they build your kingdom. Тэгснээр тэр бэлэг авьяасаар тэд нар таны хаанчлалыг барилцахад оролцох болно. May the church of Mongolia Монгол чуулган multiply өсөж олон болох болтугай. as these believers Яг энэ итгэгчдийн амьдрал шиг flow in their gifts. тэдний бэлэг авьяас In Jesus' name. Монгол улс руу улам илүү хөвөрч Everybody that дамжиж agrees, болсон Есүс shout. Христийн нэрээр бүгдээ хамтдаа эзэн талархал өргөцгөөе. Amen. Hallelujah. Come on, give him praise. Give him Бүгдээ praise. эзэн хамтдаа Give чангаар him praise. алгацгаая. Tell him to give him Бүгдээ praise. алгацгаая бүгдээ Come чангаар on, give алгацгаая. him praise. Hallelujah. Hallelujah. Та Джон Лизо хоёрын бусад хүчирхэг сургаалыг хүлээн авмаар байна уу? Та болоо таны таньдаг мэддэг хүмүүс англиас өөр хэлээр ярьдаг бол cloudlibrary.org хаягаар зочилно. Хэлээ сонгоно уу? Дараах сангаас материалаа сонгоно уу? Цахим ном, видео хичээл, аудио ном, сургаал, ТV шоу, Библи зэргийг cloudlibrary.org хаягаас хүлээн авна уу?